پیارے بھائیوں، سونے سے پہلے صرف یہ دو الفاظ پڑھ لینا: اللہ کی ذات صبح فرشتے کو آپ کے گھر میں دولت دے کے بھیج دے گی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ چھوٹا سا عمل کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ بس ایک رات آزما کے دیکھیں۔ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، لیکن جس نے پڑھا نا، اس کے رزق میں حیران کن اضافہ ہوا۔ رات کو سونے سے پہلے چند سیکنڈ نکالیں اور یہ دو الفاظ پڑھیں، پھر صبح کا منظر خود دیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ گھر میں برکت، خوشحالی اور دولت آئے، تو یہ عمل آپ کے لیے خاص تحفہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل دو الفاظ آخر میں بتائے جائیں گے جو آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے آزما کر لوگ حیران رہ گئے۔ ان دو الفاظ نے نا میرے بھائیوں میری زندگی کو ایسا بدلا کہ آج میں غربت، پریشانی اور بے بسی سے نکل کر سکون، دولت اور عزت کی نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے سالوں تک رزق، کامیابی اور خوشحالی کے راز کو ڈھونڈنے کے لیے نا ہر ممکن کوشش کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر مجھے اصل راستہ نہیں ملا۔ میں بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا، مختلف روحانی لوگوں سے ملا، لیکن ہر جگہ سے صرف وقتی تسلی ملی، کوئی مستقل حل مجھے نہیں مل سکا۔ میں نے بے شمار وظیفے پڑھے، دن رات محنت کی، دعائیں مانگی، لیکن میری زندگی ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی۔ ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا تھا، لیکن رات تک وہ امید ٹوٹ کر مایوسی میں بدل جاتی تھی اور میں اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا نا جس نے سب کچھ بدل دیا اور مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا راز تھا جو مجھے برسوں کی تلاش کے بعد حاصل ہوا۔ وہ صرف دو الفاظ تھے، لیکن ان کے اندر ایسی طاقت تھی جو میں نے پہلے کبھی کسی عمل میں محسوس نہیں کی تھی۔ جب میں نے پہلی بار ان الفاظ کو مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھا نا، تو مجھے اندر سے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ چند ہی لمحوں میں مجھے ایسا لگا جیسے میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے لیے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مکمل یقین دلا دیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ ایک خاص راز ہے۔ ایک شخص اچانک میری زندگی میں آیا، اس نے میری مدد کی، مجھے سہارا دیا اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں اسے جانتا بھی نہیں تھا، نہ ہی اس سے پہلے کبھی ملا تھا، لیکن اس کی مدد نے میری سوچ بدل دی۔ اس دن کے بعد میں نے اس عمل کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا اور روزانہ بغیر ناغہ اس سے جاری رکھا۔ میں نے کبھی ایک دن بھی نہیں چھوڑا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میرے حالات واقعی بدل رہے ہیں اور میری زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ میرے رزق میں برکت آنا شروع ہوئی، میرے کام بننے لگے اور مشکلات خود بخود کم ہونے لگی۔ پھر میں نے یہی راز دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا شروع کیا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ پیارے بھائیوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھی، لوگوں کو مشکلات سے نکلتے دیکھا اور خوشحال ہوتے دیکھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ حقیقت ہے جو بار بار میرے سامنے آئی اور مجھے مزید یقین دلاتی گئی۔ یہ عمل اتنا آسان ہے نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی طاقتور ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، اگر ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تو آپ کو یہ بات غور سے سننی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی تقدیر بدلے، آپ کے حالات بہتر ہوں اور آپ کو کامیابی ملے، تو یہ راز آپ کے لیے ہے۔ یہ کوئی مشکل یا پیچیدہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ سا اصول ہے جو یقین اور نیت پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تم نے اپنے ذہن کو پرسکون کرنا ہے اور خود کو ہر طرح کے منفی خیالات سے نا آزاد کرنا ہے۔ تم نے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ تم جو چاہتے ہو نا وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ یقین ہی وہ طاقت ہے جو اس عمل کو کامیاب بناتی ہے اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاتی ہے۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ یہی وہ چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ اگر تم نے اس بات کو سمجھ لیا نا، تو تمہاری زندگی بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ عمل صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک مکمل سوچ، ایک مکمل یقین اور ایک مکمل احساس کا نام ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں نا، تو انسان کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم بس آج سے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا شروع کرو اور خود کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمہارا یقین مزید مضبوط ہو جائے گا اور تم اس راستے پر آگے بڑھتے جاؤ گے۔ یہ راز تمہیں دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچائے گا اور تمہیں خود مختار بنائے گا۔ تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہاری ضرورتیں خود بخود پوری ہونے لگیں گی۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے،
لیکن ہر کسی کو نہیں ملتی کیونکہ ہر کوئی اسے سمجھ نہیں پاتا۔ اگر تم نے آج اس بات کو سمجھ لیا نا تو تمہاری آنے والی زندگی مکمل طور پہ بدل سکتی ہے۔ تم بس اپنے اندر یقین پیدا کرو، اپنی نیت صاف رکھو اور خود پہ اعتماد رکھو۔ جب یہ تین چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی نا تو تمہاری زندگی میں کامیابی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تم جہاں ہو نا کل وہاں نہیں رہو گے۔ اگر تم نے اس راز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، یہی وہ لمحہ ہے میرے بھائیوں جہاں سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے اسے سنجیدگی سے لیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ اصل دو الفاظ بتاؤں جنہوں نے میری اور ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی، میرے غریب بھائیوں خدا کا واسطہ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ اور ساتھ میں ایک جملہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلے وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا وظیفہ یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ 30 سیکنڈ میں اس خاص عمل کو نا آپ لوگ پڑھ لیں گے اور 30 سیکنڈ آپ نے جیسے ہی لگا دیے نا تو اگلے 10 سے 15 منٹ بعد پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی، یہ تنگ دستی کا دبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے میرے دوستوں پہلا الفاظ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، دیکھو یا اللہ کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ، اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں۔ پہلا وظیفہ دنیا کا سب سے نمبر 1 وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا، اس سے بڑا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا، یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، لیکن سب سے پہلے جیسے ہی آپ تنہائی میں بیٹھے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریب دوستوں، کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے نا، یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ۔ دیکھو اب میں آپ کو پہلا خزانہ بتانے لگا ہوں، میں آگے پہلا وظیفہ نہیں بتاؤں گا، پھر آگے اگر بڑھ گئے نا تو پھر آ کے دوبارہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ تو پہلے وظیفے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھانے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا ربنا کے ساتھ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی 3 بار غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے بجا بجا کے پیسے دے کے جائیں گے اور آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ والو، اب آپ نے پہلے نمبر پر 2 الفاظ اللہ پاک کے 2 نام، یعنی کہ دیکھو یا اللہ اور ساتھ میں یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب ان دونوں کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیے یہ عمل، یہ خفیہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ صرف 30 سیکنڈ میں ان تمام چیزوں کو آپ لوگ پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ میرے دوستو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد نا کوئی غریب نہ رہے گا، کوئی بیمار نہ رہے گا، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا نہ رہے گا۔ آپ کی ہر مشکل، ہر بیماری، ہر پریشانی کا چند منٹوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ تو خدا را اچھی طرح عمل سمجھیں۔ جب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت ایک بار درود شریف جیسے ہی کوئی سا بھی پڑھ لیا نا جو آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، صرف 3 بار پہلا وظیفہ پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستو آپ نے اس عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، جسے آپ نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ استغفر اللہ ہر بندہ ہی اپنے برے حالات میں پڑھتا ہے، ہر بندہ ہی اپنے مشکل وقت میں استغفار کو پڑھتا ہے، لیکن میرے غریبوں آج استغفر اللہ کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا، یہ تمام چیزیں میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنے ہی طریقے سے پڑھنا ہے نا تو پھر تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھو گے تو ابھی اسی وقت انشاءاللہ لوگ دروازہ بجا بجا کے پیسے دے کر جائیں گے۔ پورا 1 سال ہو گیا میں نے جب سے یہ 2 الفاظ سیکھے ہیں نا، میں نے کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ اس عمل کو نہ پڑھا ہو۔ خدا کی قسم پورے سال میں نے 50 سے 60 ہزار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، اور جس نے بھی پڑھا نا ایک ہی بات کی ہے کہ حضرت صاحب آپ کا وظیفہ سچا ہے،
आपका वजीफा सच्चा है। कल भी मैंने तकरीबन 20 से 25 बहनों और भाइयों को ये अमल दिया। एक बहन को सिर्फ 10 मिनट में 12 लाख का इंतजाम हो गया। एक भाई का 30 लाख का कर्जा 15 मिनट में जड़ से माफ। एक बहन की जानलेवा बीमारी एक झटके में खत्म होगी। एक भाई के ऊपर कर्जा भी था, गरीबी भी थी, बीमारी भी थी, बेशुमार मसले थे। तमाम मसले 15 से 20 मिनट में हल हो गए। दुनिया का ऐसा अमल तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े आलम, फाजल, पीर, फकीर को मेरा चैलेंज है, ऐसा अमल, ऐसी तस्बीह आपको ना मिलेगी। अब आपने 2 वजीफे देखे। पहले नंबर पर आपने 2 वजीफे पढ़े। आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पहले नंबर वाला वजीफा मेरे दोस्तों, या अल्लाहु या रब्बाना, या अल्लाहु या रब्बाना, या अल्लाहु या रब्बाना, दोनों को मिला के जैसे ही आपने 3 बार पढ़ लिया ना, तो अल्लाह वालों अब आपने दूसरे नंबर वाला खजाना इस अमल में शामिल करना है। देखें, दूसरे नंबर पर आपने मेरे दोस्तों अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम पे आसमान से दौलत बरसाऊंगा, तुम्हें इनामात दूंगा, तुम्हें खजाने दूंगा। देखो मेरे दोस्तों, दूसरे नंबर वाला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का भी आपने एक जुमले के साथ शामिल करना है। देखें, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इन जुमलों से ना घबराएं। ये तमाम चीजें आपने देखे, पहले 2 अल्फाज पढ़ने हैं। पहला अल्फाज या अल्लाहु या रब्बना मिला के पढ़ लिया, पहला वजीफा। फिर वही बैठे बैठे दूसरा वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का एक खास जुमले के साथ पढ़ना है जो बताने लगा हूँ। फिर तीसरा, चौथा, ये तमाम चीजें पढ़नी है। ये 3-4 चीजें होती हैं और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ होता है। अगर कोई बहन भाई कहता है ना कि भाई मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता, भाई देखो, अगर आपको दुरूद शरीफ भी नहीं आता ना, तो भी आप फिक्र ना करें, तो भी आप हर हाल में इस मौजज़ाती अमल को पढ़े। इंशाअल्लाह चंद सेकंडों में ना बेड़े पार हो जाएंगे। लोग दरवाजे बजा बजा के पैसे देके जाएंगे और आपके हासदीन रिश्तेदार ये देख के हैरान होंगे, ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई, इतनी दौलत कहाँ से आ गई। अल्लाह वालों, अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफा देखे, मैंने आपको 2 वजीफे बता दिए। पहले नंबर पर आपने या अल्लाहु या रब्बाना को 3 बार पढ़ा, अपनी गरीबी को मिटाया, अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को दूर करवाया। तो वहीं बैठे बैठे आपने अस्तगफिरुल्लाह को भी 3 बार पढ़ना है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह के साथ आपने एक खास जुमला शामिल करना है। देखें, आप में से कई बहन भाई अपनी जिंदगी में इस्तगफार पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हालात नहीं बदले, तो आज बदलेंगे। आज अल्लाह की कसम 3 बार बताई हुई तरतीब से अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा ना, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। गैबी फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे बजा बजा के तुम्हारे घर पे दौलत फेंक कर जाएंगे। आपने दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, पहले या अल्लाहु या रब्बाना और फिर अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी 3 बार पढ़ लिया। 2 वजीफे मैंने आपको बता दिए हैं, अभी अमल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अगर आप छोड़ के चले गए ना, तो कुछ भी हाथ में ना आएगा। अभी अमल का आधा हिस्सा बाकी है। बच्चों वाले 2 वजीफे बता दिए हैं, मुश्किल से 5 सेकंड में पढ़ लोगे। अब 2 वजीफे और बताऊंगा, इन्हें भी आप 5 से 10 सेकंड में पढ़ लोगे। 10 से 15 सेकंड में सब कुछ पढ़ लोगे। अगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकते ना, तो सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो और ये बच्चों वाली चीजें पढ़ लो। एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के या अल्लाहु या रब्बाना, या अल्लाहु या रब्बाना, या अल्लाहु या रब्बाना, बस फिर वही बैठे बैठे 3 बार। जैसे ही या अल्लाहु या रब्बाना पढ़ लिया, अब अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी। 2 वजीफे हो गए। अब 2 बच्चों वाले आसान से वजीफे और पढ़ लो, पूरा अमल कर लो और आखिर में मांगो या ना मांगो, बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। तुम मांगोगे तो सोचो कैसी तकदीर बदलेगी, कैसे हालात बदलेंगे। सोचो जरा मेरे दोस्तों, ये अमल दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ये 15 मिनट में अपना काम दिखाता है। ये 15 मिनट में मेरे दोस्तों, मैं अभी यही बैठा हूँ, मेरी वीडियो आपके सामने आएगी। अभी पढ़ो और अभी बताओ कि तुम्हारी जिंदगी संवरी कि नहीं संवरी। अभी मुझे बताओ इसी वक्त कमेंट्स करके। अगर तुम्हारे हालात ना बदले तो मैं आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अगर एक बंदा भी आकर ये कह देना कि मेरे हालात ना बदले, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, अपनी इन दुकानों के लिए पढ़ो, अपने कारोबार के लिए पढ़ो, जॉब के लिए पढ़ो, बेउलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए। एक परेशानी हो या हजारों परेशानियां हो, एक हाजत हो या हजारों हाजतें हो, अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएं मांगो। अब आपने या अल्लाहु या रब्बाना 3 बार पढ़ा, फिर अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी 3 बार पढ़ा। ये वजीफा पढ़ के अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफा खजाना, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखें, तीसरे नंबर पर ना आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, जो दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा है। देखिए,
दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े वजीफे पढ़े होंगे, लेकिन जो आज वजीफा बताने लगा हूं ना, इसका एक लफ्ज भी यहाँ से वहां ना करना। जिंदगी बदलनी है ना, तो इस अमल को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और ये वीडियो सिर्फ अपने तक ना रखना, अपने गरीब बहन भाइयों तक लाजमी शेयर करना। जो गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, जिन्हें सारी दुनिया ने तनहा छोड़ दिया है ना, मेरे दोस्तों जो भी ये अमल पढ़ लेगा ना, वो आपको अभी इसी वक्त झोलियां भर भर के दुआएं देगा। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का तीसरे नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा, इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये वजीफा कौन सा है जानते हैं? ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों या गनीयू का है। लेकिन आज से पहले आपने इस तरतीब से ना पढ़ा होगा। या गनीयू पैसों के लिए, मुश्किल के लिए, तंगदस्ती के लिए, गुर्बत में, गरीबी में हर दुखी बहन भाई पढ़ता है। हर दुखी बहन भाई की आस या गनीयू होती है। लेकिन मेरे गरीब भाइयों, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने या गनीयू पढ़ पढ़ के भी थक गया, तब कुछ पढ़ लिया लेकिन गरीबी ने जकड़ लिया है, दौलत ने, पैसों ने मुंह फेर लिया है, तो मेरे गरीबों मेरे भाइयों, अब आपने या गनीयू को तीसरे नंबर पर एक खास तरतीब से पढ़ना है, जो सच्ची तरतीब है। इस अमल का एक एक वजीफा मेरे दोस्तों खजानों से भरा हुआ है। और जब ये सारे दौलत के सुल्तान अमल, सुल्तान वजीफे एक ही जगह पे बैठ के पढ़े जाएंगे ना, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे बजा बजा के पैसे देके जाएंगे और आपके हासिदे रिश्तेदार ये देख के हैरान होंगे कि ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतना पैसा कहाँ से आ गया। अल्लाह वालों, अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, या गनीयू या मुगनियू को पढ़ना है। अभी जाके जरा सर्च करें कि या गनीयू या मुगनियू क्या है। ऐसे ही थोड़ी दौलत तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम दौलत के खजानों की वो चाबी घुमाने लगे हो। मेरे दोस्तों, ये पूरा अमल जब पढ़ लोगे ना, तो एक बात कहोगे, ऐ मौलवी अल्लाह तेरा भला करे, तूने काश ये अमल पहले बता दिया होता तो हम सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें ना खाते, लोगों के आगे हाथ ना फैलाते। मेरे दोस्तों, ये अमल तुम्हारी जिंदगी को आज अभी इसी वक्त बदलने की पूरी सलाहियत रखता है। लेकिन अल्लाह की जात पे यकीन भरोसा करते हुए बताई हुई तरतीब से पढ़ोगे ना, तब तुम्हारे हालात बदलेंगे। अगर अपनी मनमानी करोगे, अपने तरीके से पढ़ोगे, तो सारी जिंदगी, देखिए मैंने आपको 3 वजीफे बता दिए हैं। या अल्लाहु या रब्बाना पहला वजीफा, फिर अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी दूसरा वजीफा, फिर वहीं बैठे बैठे तीसरे नंबर वाला खजाना मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफा है, तीसरा वजीफा, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, सिर्फ 3 बार पढ़ने हैं। देखिए तमाम वजीफे 3-3 बार ही पढ़ने हैं। हर दफा हर बार 2 अल्फाज पढ़ने हैं। देखिए ये सामने लिखा है ना, सिर्फ 2 अल्फाज ने मुझे बहुत दौलत दी, तो ये 2 अल्फाज आपने पहले 2 अल्फाज पढ़े, या अल्लाहु या रब्बाना, फिर 2 अल्फाज पढ़े अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, फिर 2 अल्फाज पढ़े या गनीयू या मुगनियू। 3 वजीफे हो गए, 3-3 बार सिर्फ पढ़ने हैं। ये सारी चीजें एक जगह पे बैठ के पढ़नी है। अब आपने फौरन से अमल का, देखें आखिरी हिस्सा बाकी है, तकरीबन 80 से 90% मैंने अमल आपको बता दिया है। आखिरी घड़ियां बाकी हैं, आखिरी जुमले हैं। खुदारा एक लफ्ज भी यहाँ से वहां ना करना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, दिल से लाइक भी करें, कमेंट्स में अपना नाम भी लिखें, और मेरे इस चैनल को इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि रोजाना आपको न्यू वज़ाइफ की वीडियो मिलती रहे। अल्लाह वालों, अब आपने 80 से 90% अमल समझ लिया। अब आखिरी चीजें हैं, समझ लें। बिल्कुल एंड में जाके देखें, जब तीनों वजीफे आपने पढ़ लिए ना, या अल्लाहु या रब्बाना, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, या गनीयू या मुगनियू को बताई तरतीब तादाद में 3-3 बार पढ़ लिया ना, एक जगह पे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ के, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के, जैसे ही 3 वजीफे पढ़ लिए, अब आपने फौरी तौर पे अमल में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने सूरह कौसर पढ़नी है। तो मेरे गरीब दोस्तों, आपने अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी में सूरह कौसर को हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे भाइयों, आज सूरह कौसर के कमालात, मोजज़ात भी ऐसे होंगे ना मेरे दोस्तों, कि पूरी दुनिया में तुमने आज तक ऐसी तरतीब ना सुनी होगी, ना पढ़ी होगी। देखो, सूरह कौसर तो तुमने अपनी जिंदगी में हजारों बार पढ़ी होगी, लेकिन आज के इस अमल में तुमने चौथे और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद अमल का एक ऐसा मेरे दोस्तों राज भी आपको बताऊंगा। देखो, जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े वजीफे पढ़े, ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन आज ये अमल क्यों असर करेगा? क्योंकि इसमें राज ही राज हैं, खजाने ही खजाने हैं, सारी खुफिया बातें हैं। तो आखिर तक देखिएगा। अगर आज अपनी तकदीर को बदलना है, किसी दिन किसी वक्त पढ़ लो, अपने घर में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, न जगह की पाबंदी है, न वक्त की, न दिन की। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप रात को ये वजीफा पढ़ेंगे ना, तो मेरे भाइयों इसका आपको 100% फायदा होगा। लेकिन पाबंदी कोई भी नहीं है, आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो आपके सामने जब भी आए ना, फौरन पहले तो ये अमल अच्छी तरह समझना, और फिर इसी वक्त समझने के बाद
तन्हाई में बैठ के अल्लाह पाक की जात पे यकीन भरोसा करते हुए ये 3-4 चीजें जो चीजें बताऊंगा ना, दुरूद शरीफ एक बार पढ़ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पहला वजीफा या अल्लाहु या रब्बना 3 बार पढ़ लिया। फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी 3 बार पढ़ लिया। फिर या गनियु या मुगनियु को भी 3 बार पढ़ के फिर मेरे भाइयों आपने चौथे नंबर पे एक वजीफा पढ़ना है। वो वजीफा कौन सा है? वो वजीफा है या हय्यु या कय्यूम। इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे ना तो एक शुमार होगा, यानी या हय्यु या कय्यूम 1 मरतबा हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 मरतबा हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 मरतबा हो गया। तो आपने मेरे भाइयों चौथे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को भी ना 3 मरतबा पढ़ना है। और जब आप इसको भी पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपने आखिर में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ सूरह कौसर को पढ़ना है। देखिए यही वो राज है जो आज से पहले ना आपने सुना है ना समझा। अब आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के बिल्कुल आखिर में 5वें नंबर पर 4 वजीफा पढ़ने के बाद ना एक बार सूरह कौसर पढ़ ली तो साथ में अल्लाह पाक के 2 नामों को मिला के पढ़ना है। अमल बताने में समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच्चा अमल है। जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो मुश्किल से आपका आधा मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। और आधा मिनट अगर आपने अपनी जिंदगी में इस सच्चे अमल को दे दिया ना तो सारी जिंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की जरूरत ना पड़ेगी, सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। पहले ये 2 नाम सुन लें। ये 2 नाम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों दौलत के हवाले से ना पैसों के हवाले से हमेशा पढ़े जाते हैं, लेकिन जब दोनों ये इकट्ठे हो जाते हैं ना मेरे दोस्तों, और खास तौर पे आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में 5वें और आखिरी वजीफा सूरह कौसर और अल्लाह पाक के 2 नाम आपने पढ़ने हैं। ये 2 नाम कौन से हैं मेरे दोस्तों? ये नाम है या फताहु या रहमानु, या फताहु या रहमानु। ये 2 नाम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों दौलत के समंदर हैं, खजानों की सबसे बड़ी खुफिया चाबी है। या फताहु जिसका मतलब है देखिए खोलने वाला। या फताहु अल्लाह पाक का वो नाम है जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहु की कि जो भी या फताहु पढ़ के मुझसे मांगेगा ना मैं रब इसकी हर हाजत को हर मुराद को पूरा करूंगा। लेकिन आज आपने सिर्फ या फताहु को नहीं पढ़ना, या फताहु के साथ या रहमानु को भी पढ़ना है। दोनों को मिला के पढ़ेंगे ना तो एक शुमार होगा। जैसे या फताहु या रहमानु मिला के पढ़ा तो 1 मरतबा हो गया। मेरे गरीब दोस्तों ये ताकतवर वजीफा अमल के आखिर में आपने सिर्फ और सिर्फ ना बताई तरतीब में 11 बार पढ़ के देखें, यानी इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। मैंने आपको एक एक चीज बच्चों की तरह समझाई है। 5वां और आखिरी वजीफा यानी सूरह कौसर और अल्लाह पाक के 2 नाम आपने पढ़ने हैं, लेकिन इससे पहले जो 4 वजीफे आपको बताए हैं यानी या अल्लाहु या रब्बना, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, फिर या गनियु या मुगनियु और चौथे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम। ये 4 वजीफे बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ के ना सूरह कौसर एक बार पढ़ के फिर अल्लाह पाक के 2 नामों को यानी या फताहु या रहमानु को सिर्फ 11 बार पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह पाक से मांगे। इंशाअल्लाह 15 मिनट में हालात ना बदले ना तो फिर मुझे आके कहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।